This call is now being recorded. So in the last lecture, we have completed the problems based on the VCRS system. So do you have any query related to the problems based on VCRS system? Do you have any query? आहे का काय प्रॉब्लेम न्यूमेरिकल्स मध्ये VCRS सिस्टमच्या न्यूमेरिकल्स मध्ये? बाकीचे स्टुडंट आहे का प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यामध्ये किंवा VCRS सिस्टमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यामध्ये काही अडचणी आहेत का? So whatever notes I have provided, in that notes also few problems I have solved. You can refer those problems also. So today we are going to discuss the new point. That point is called as the actual vapor compression refrigeration system. So up till now, whatever VCRS system we have studied, that VCRS system is nothing but the theoretical VCRS system. But when it comes to practical application, that means whenever we are designing any refrigerator or any air conditioning device which is working on a VCRS system, so practically that VCRS system will be differ or will be different as that of theoretical VCRS system. Why this is so? Because there are some unavoidable reasons or there are some losses, and because of those unavoidable reasons and because of those losses, the actual VCRS system will always differ from the theoretical VCRS system. So in theoretical VCRS system, we are knowing that there are basically four parts. What is the first part? First part is nothing but compressor, outlet of compressor. So in theoretical VCRS system, there are basically four parts. Those are nothing but first one is the compressor. So this is the compression process. Then second part is called as a condenser. This is the second part. Then third part is nothing but expansion valve, where that thermodynamic process is occurring. And last part is called as the evaporator. And we are saying that 1 to 2 process. That is nothing but whatever 1 to 2 process is occurring, that is called as the isentropic compression process, that is always occurring inside the compressor. Then we are saying that 2 to 3 process is occurring inside the condenser, 3 to 4 process is occurring inside the expansion valve, and again 4 to 1 process is occurring inside the evaporator. Now whatever processes are occurring in these different devices, which are those processes? What we are saying, whatever process 1 to 2 is occurring, that 1 to 2 process is called as a, what is the name of that process? Will you tell? Isentropic compression. That is called as the isentropic compression. First process is nothing but isentropic compression. Isentropic compression. Whatever second process, 2 to 3 process is occurring, that is called as a, whatever second process, 2 to 3 process is occurring, that is called as a constant pressure heat rejection. So 2 to 3 process is occurring inside the condenser. So inside the condenser, whatever process is occurring, we are saying that that process is nothing but constant pressure heat rejection process. Constant pressure heat rejection process. Then whatever third process is occurring, that third process is occurring, that is 3 to 4 process is occurring inside the expansion valve, and that process is nothing but
What is the name of third process? Isenthalpic expansion. That process is nothing but isenthalpic expansion. Isenthalpic expansion. And whatever last process is occurring, that is called as a last process, that is nothing but 4-to-1. That process is occurring inside the evaporator. That process is called as a constant pressure heat addition. Yes, constant pressure heat addition. 4-to-1 is nothing but constant pressure heat addition. Then after that we have drawn the pH and TS diagram. So while drawing the pH and TS diagram, for standard VCRS system, constant pressure heat addition. So after knowing the name of all those processes, we have drawn the pH and TS diagram. And while drawing that pH and TS diagram, we are knowing that whatever standard VCRS system we are considering, in that standard VCRS system, we are considering that inlet of compressor as a, in case of standard VCRS system, we are considering that inlet of compressor as a, what is the inlet of compressor? Saturated vapor. Saturated vapor. And outlet of condenser as a saturated inlet liquid. of compressor as saturated vapor and outlet of condenser as a saturated liquid. That means these many points we have considered, and after considering these many points, we have drawn the pH and TS diagram. So we have drawn the pH and TS diagram. But here, in actual process, here whatever this cycle is, complete process is there, that is completely theoretical process. But when it comes to actual process, here in case of theoretical process, we are considering compressor as a single unit. Here we are considering entire compressor as a single unit. So we are knowing that in actual process, whatever compressor is there, that compressor is consisting of number of moving parts. That means there will be the inlet wall that will be open and close. There will be the delivery wall or outlet wall that will also open and close. There will be the motion of piston, that whatever vapor refrigerant will be there, that will come inside the compressor, that will come in contact with the cylinder of that compressor, and then it will be exhausted or it will be getting exit from the delivery wall. But in actual process, in theoretical process, we are considering this complete compression process as a single process. Then in theoretical process, we are considering that outlet of evaporator is a saturated vapor. That means whatever outlet of evaporator we are getting, that is nothing but saturated vapor. Same saturated vapor is coming at the inlet of compressor. But whether this will be the case, whatever outlet of evaporator you are getting, same will be the inlet to the compressor. This will not be the case, because in actual process, that refrigerant has to travel this much distance, and while traveling that refrigerant from this point to this point, there may be chances that refrigerant may absorb the heat. From the compressor, may absorb the heat from the surrounding. Then we are saying that whatever compression process is taking place, that compression process is a isentropic compression process. But when that isentropic compression process is possible, when there will not be, that means if that process is reversible, then and then only that isentropic compression is possible. But whether that compression process is reversible, because as that compressor is consisting of number of moving parts, so there may be the frictional losses, and because of that frictional losses, that process will not be the reversible process. That means whatever compression will be there, in actual practice, that compression will not be the isentropic compression. Instead of that compression will be the actual compression or adiabatic compression.
Then we are saying that whatever outlet of compressor is there, that is given to the condenser, and inside the condenser what is happening? At a constant pressure, heat rejection process is taking place, and because of that heat rejection, here vapor is getting converted into liquid. Vapor is getting converted into liquid. But whether this will be the practicable, or whether this is the practice, whether this case will be applicable in practical application? No. Why? Whenever heat will be rejected inside the condenser, whenever heat will be rejected inside the condenser, there may be the chances that that vapor may get converted into liquid. But while conversion of vapor from vapor to liquid, whatever phase change is occurring, because of that phase change, the pressure will not remain same. Pressure will not remain same throughout the system. That means whatever 2 to 3 process we are saying, in theoretically, we are saying that inside the condenser, 2 to 3 process is nothing but constant pressure heat rejection process. But as because of heat rejection, vapor is getting converted into liquid. Vapor is getting converted into liquid. That means during phase change, there may be small, or that process will not occur at a constant pressure. There may be the chances of small pressure drop, or there may be the chances of pressure drop inside that process. So whatever 2 to 3 process will be there, that will not be exactly constant pressure heat rejection process. There may be small changes in pressure that we have to consider. Then 3 to 4 process, we are considering that whatever outlet of this condenser is there, that is supplied to the inlet to the expansion wall, and whatever 3 to 4 process is there, that is nothing but isenthalpic expansion. And we are assuming that at the outlet of isenthalpic expansion, or at the outlet of expansion wall, we are getting the saturated liquid. But practically, as we have seen the type of FISARES system, in that type of FISARES system, we have seen the subcooling also. So we are knowing that because of doing the subcooling, the COP of FISARES system always increases without affecting on the compressor work. Hence, always in practical application, while designing of any of the FISARES system, that FISARES system is always designed in such a way that outlet of expansion wall we should always get as a subcooled liquid. That means in practical application, or in actual vapor compression refrigeration system, outlet of expansion wall will be always subcooled liquid. Instead of saturated liquid. Then we are saying that 4-to-1 process is occurring inside the evaporator, and inside the evaporator, what we are saying, because of heat absorption, here heat absorption is taking place inside the evaporator, and because of this heat absorption process, here liquid plus vapor mixture is getting converted into saturated vapor. And this whole process is taking place at a constant pressure. Whether it is possible to occur that phase change at a constant pressure? So this will not be possible, because that refrigerant has to travel this much distance, and by changing its path, also by changing its phase. So while changing its path as well as while changing its phase, because of friction losses, there may be small drop of pressure. So whatever 4-to-1 process will be there, that will not be exactly constant pressure heat addition process. So those many are the deviation of theoretical vapor compression system from actual vapor compression system from the theoretical vapor compression system. Have you understood what are the deviation, or how exactly that actual vapor compression refrigeration system is deviating, or that is different from the theoretical vapor compression system? So by considering all those parameters, or by considering all those points, we have to draw the TS diagram.
We have to draw the TS diagram for actual vapor compression refrigeration system. Have you understood what are the points, or what are the points because of which that actual vapor compression refrigeration system is different from the theoretical vapor compression system? So here, as we are knowing that actual vapor compression refrigeration system is always different from the theoretical vapor compression refrigeration system because of some unavoidable reasons and because of some amount of losses which are occurring inside the vapor compression refrigeration system. So what are those unavoidable reasons, or what are those small losses which are occurring in the vapor compression refrigeration system? So first unavoidable reason is that the vapor refrigerant leaving the evaporator is always in superheated state. That means inlet of compressor is always in superheated state. Why this is so? Because though we are saying the outlet of evaporator as a saturated vapor. Suppose we are saying that outlet of evaporator as a saturated vapor, but while traveling the distance from outlet of evaporator to the inlet of compressor, that vapor refrigerant has to travel this much distance. And while traveling that vapor refrigerant by this much distance, there may be the possibility that vapor refrigerant may absorb the heat from the surrounding, and because of this, here inlet to the compressor will be always superheated vapor. And here whatever expansion valve we are using, so that expansion valve will be the thermostatic expansion valve. So there may be the provision that thermostatic expansion valve will always check that inlet of evaporator is the saturated vapor, and because of the same, here inlet to the compressor will be always superheated state or always superheated vapor instead of saturated vapor. That will be the first deviation. Then second deviation. So whatever compression process we are considering, that compression process we are considering as the isentropic compression. But when it is possible to have isentropic compression, if that process is irreversible, then and then only if that process is reversible, then and then only it is possible to have that compression process as the isentropic compression. But as compressor is consisting of number of moving parts, and because of those number of moving parts, there may be the chances of frictional losses, and because of occurring those frictional losses, that compression process will not be a reversible process, and hence that compression will not be isentropic nor polytropic, but that compression process will be the actual compression process, that may be called as a adiabatic compression process. Then third one, we are saying that outlet of expansion valve as a saturated liquid, but in practical application, always we are designing the system in such a way that outlet of expansion valve should be subcooled liquid, because of doing the subcooling, we are able to increase the COP of the system. We are able to increase the COP of PCRS system irrespective of affecting on any another parameter. And last point, there is a pressure drop. Though we are saying that inside the evaporator constant pressure heat addition is there, and inside the condenser constant pressure heat rejection is there, but inside the evaporator as well as inside the condenser, as phase change of that refrigerant is taking place, that means inside the evaporator vapor is getting converted into liquid, and inside the condenser liquid is getting converted into vapor. So that phase change as well as direction change or flow change or path change of that refrigerant is taking place, hence there will be small amount of pressure drop. That means that condensation as well as evaporation process will not take place at a constant pressure. So those are the some reasons, or those are the some causes because of which that
actual vapor compression system will be different from the theoretical vapor compression refrigeration system. Have you understood up to here? Yes or no? Write in the chat box. Have you understood? Remaining student, if you haven't understood or if you are having any query, you can ask me. Do you have any query? If you are having any query, you can ask me, or shall we proceed further? Shall we proceed further? Okay. Now, we have to draw the TS as well as TS diagram for that actual vapor compression refrigeration system. So this is the vapor compression refrigeration system. Whatever system we are observing, this is the PCRS system, and we are knowing that how to draw the TS diagram. We are knowing that how to draw the TS diagram for theoretical vapor compression refrigeration system. So this is nothing but the TS diagram for theoretical vapor compression refrigeration system, where we are considering that inlet of compressor is the saturated vapor. Then 1 to 2 process here. Where is that point? 1 to 2 process is nothing but the isentropic compression inside the compressor. 1 to 2 process is nothing but the isentropic compression inside the compressor. This is the 1, this is the 2. Isentropic compression inside the compressor. Then 2 to 3 process. We are considering that 2 to 3 process. Where is that? 2 to 3 process is nothing but constant pressure heat rejection process. 2 to 3 process is nothing but constant pressure heat rejection process. This is nothing but 2 to 3 process, that is nothing but constant pressure heat rejection process. And at the outlet of this condenser, we are getting the saturated liquid. We are considering that at the outlet of this condenser, we are getting the saturated liquid. That means here our point number 3 is on saturated liquid line. Then 3 to 4 process, we are considering that as a isenthalpic expansion. And again 4 to 1 process, we are considering that 4 to 1 process is nothing but constant pressure heat addition. Constant pressure heat addition process. And because of this constant pressure heat addition, here liquid is getting converted into vapor. Because of this constant pressure heat addition, here liquid is getting converted into vapor. So this is related to the theoretical vapor compression refrigeration system. Now, if I want to draw the TS diagram for actual vapor compression refrigeration system, if I want to draw the TS diagram for actual vapor compression refrigeration system, then how should I draw that TS diagram for actual vapor compression refrigeration system? Suppose here I am considering that temperature. Here, suppose I am considering as a entropy. Suppose this line as a saturated liquid line, and this as a saturated vapor line. Now, always we are considering, or while drawing any of the TS diagram, first step is always we are doing as a drawing of constant pressure line. Suppose here also I am going to draw the constant pressure line. Suppose this as a constant evaporating pressure line. This as a constant evaporating pressure line. Sorry. And this as a constant condenser pressure line. This as a
कॉन्स्टंट कंडेन्सर प्रेशर लाईन. सॉरी, काय चुकीचं झालं सांगा बरं, काय चुकलं? टेम्परेचर लाईन, प्रेशर लाईन सर. प्रेशर लाईन. आपण प्रेशर लाईन सर. टीएस डायग्राम वरती कॉन्स्टंट टेम्परेचर लाईन, सॉरी कॉन्स्टंट प्रेशर लाईन कशा असा पाहिजे? नेचर कॉन्स्टंट टेम्परेचर लाईन आहे. ह्या ज्या आहेत ते कसे आहेत? कॉन्स्टंट टेम्परेचर लाईन आहेत, आणि आपण त्याला काय म्हणतोय? कॉन्स्टंट प्रेशर लाईन म्हणतोय. ते चुकीचं आहे. Here we required to draw the constant pressure line, but nature of constant pressure line on the TS diagram will be कसं असतं? कसं असतं नेचर? Likewise. Sorry. Suppose this has a evaporating pressure line, and another one line will be there, that will be called as a condenser pressure line. Suppose this has a condenser pressure line. Always we are drawing the, first of all we are drawing the inlet, sorry, evaporating pressure line and condenser pressure line. Now here also suppose that outlet of evaporator, we are getting the saturated vapor. So here if I am going to draw outlet of evaporator as a saturated vapor, so outlet of the evaporator, we will have the saturated vapor and pressure will be the evaporating pressure. So here my point number 1 will be here. Actually ह्या ठिकाणी लक्ष द्या. आता मी काय करतोय? पॉईंट नंबर 1 आउटलेट ऑफ इव्हापोरेटरला न घेता मी तो कुठे घेतोय? इव्हापोरेटरच्या इनलेटला घेतो. कारण की इव्हापोरेटरच्या इनलेटला काय प्रेशर असतं? लिक्विड प्लस पेपर मिक्सचर असतं, बरोबर आहे? लिक्विड प्लस पेपर मिक्सचर असतं, आणि प्रेशर कोणतं असतं? इव्हापोरेटिंग प्रेशर असतं. मी काय करतो तुम्हाला समजण्यासाठी, मी काय करतो, पॉईंट नंबर 1, किंवा तुम्हाला जर पॉईंट नंबर 1 नको असेल, पॉईंट नंबर 1 आपल्याला इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसरच घ्यायचं असेल किंवा आउटलेट ऑफ इव्हापोरेटरच घ्यायचं असेल, तर कन्सिडर करा हा म्हणजे, आता समजा या ठिकाणी तात्पुरता आपल्याला नक्की कोणता पॉईंट येणार आहे ते माहित नाही, त्यासाठी आपण काय करू? पॉईंट नंबर x कन्सिडर करू. हा जो आहे, this will consider as a point number x. So here this will be considered as a point number x तात्पुरता. That will indicate that, हा पॉइंट काय इंडिकेट करतोय ह्या ठिकाणी? इनलेट टू दी इव्हापोरेटर इंडिकेट करतोय. आता इनलेट टू दी इव्हापोरेटर काय आहे आपल्याकडे? लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर आहे, आणि प्रेशर कोणता? इव्हापोरेटिंग प्रेशर आहे. ज्यावेळेस ते लिक्विड वेपर मिक्सचर ह्या इव्हापोरेटरला जाईल त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होत असतं? हीट ऍब्झॉर्प्शन होत असतं. आणि आपण काय कसं हीट ऍब्झॉर्प्शन होते म्हणतोय? कॉन्स्टंट प्रेशर हीट ऍब्झॉर्प्शन होते म्हणतो. आणि त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट प्रेशर हीट ऍब्झॉर्प्शन झाल्यामुळे त्या ठिकाणी काय म्हणतोय आपण? कॉन्स्टंट प्रेशर हीट ऍब्झॉर्प्शन झाल्यामुळे वेपर, लिक्विड वेपरचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होते? वेपर मध्ये होते. पण आपल्याला ऍक्च्युअल मध्ये ज्यावेळेस ही प्रोसेस होते, ऍक्च्युअल ही प्रोसेस होत असताना ही जी काही हीट ऍब्झॉर्प्शनची प्रोसेस आहे, हीट ऍब्झॉर्प्शनची प्रोसेस ऍट अ कॉन्स्टंट प्रेशरला न होता काय होणार आहे? त्या ठिकाणी स्मॉल अमाऊंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. समजते? म्हणजे ह्या ठिकाणून ह्या एक्स पॉइंट वरून, एक्स पॉइंट काय इंडिकेट करतोय? इनलेट टू दी इव्हापोरेटर इंडिकेट करतोय. ह्या एक्स पॉइंट मधून ज्यावेळेस ते ह्या इव्हापोरेटर मधून पास होईल त्यावेळेस काय होणार आहे? हळूहळू त्याचं काय होणार आहे? लिक्विड प्लस वेपरचं कन्व्हर्जन हळूहळू कशामध्ये व्हायला चालू होणार आहे? वेपर मध्ये होणार आहे. पण हे हीट ऍब्झॉर्प्शन कॉन्स्टंट प्रेशरला न होता, हे हीट ऍब्झॉर्प्शन कॉन्स्टंट प्रेशरला न होता त्या ठिकाणी काय होणार आहे? स्मॉल अमाऊंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. स्मॉल अमाऊंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे? आउटलेट टू द इव्हापोरेटर मिळणार आहे. ह्या ठिकाणी हा पॉईंट नंबर 1 जो असणार आहे तो काय असणार आहे? इव्हापोरेटिंग प्रेशर लाईनच्या थोडासा खाली असणार आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे? प्रेशर ड्रॉप झालेला आहे. आता तो काय होतोय? पॉईंट नंबर 1 इंडिकेट करतोय. आता ज्यावेळेस आता आपलं रेफ्रिजरंट जे आहे, आपलं रेफ्रिजरंट सध्या कुठपर्यंत आलेलं आहे? ह्या ठिकाणी आलेलं आहे. आता ज्यावेळेस ते रेफ्रिजरंट
ज्यावेळेस ते रेफ्रिजरंट ह्या पॉइंट पासून पास होईल, कुठपर्यंत पास होणार आहे ते, इनलेट टू दी कॉम्प्रेसर पर्यंत पास होणार आहे, बरोबर. ज्यावेळेस ते रेफ्रिजरंट ह्या पॉइंट पासून म्हणजे आउटलेट टू द इव्हापोरेटर पासून पास होईल, कुठपर्यंत, इनलेट टू दी कॉम्प्रेसर पर्यंत पास होईल, त्यावेळेस काय होणार आहे, ते रेफ्रिजरंट एका पाईप मधून पास होते आणि पाईप मधून पास होत असल्यामुळे काय होणार आहे, त्या ठिकाणी देर मे बी द चान्सेस दॅट रेफ्रिजरंट मे ऍब्सॉर्ब द हीट, दॅट रेफ्रिजरंट, कारण की ह्या ठिकाणी इव्हापोरेटर मधलं टेम्परेचर कसं असतं, सराउंडिंग टेम्परेचर पेक्षा कमी असतं. त्यामुळे इव्हापोरेटरच्या बाहेरला येणारं जे काय रेफ्रिजरंट असणार आहे त्याचं पण टेम्परेचर काय असणार आहे, सराउंडिंग टेम्परेचर पेक्षा कमी असणार आहे. आणि सराउंडिंग टेम्परेचर पेक्षा कमी असल्यामुळे काय होणार आहे, देर मे बी द चान्सेस दॅट रेफ्रिजरंट मे ऍब्सॉर्ब द हीट, दॅट रेफ्रिजरंट मे ऍब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. आणि त्या ठिकाणी हीट ऍब्सॉर्प्शन केल्यामुळे सॅच्युरेटेड पेपरचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, स्लाइटली सुपरहीटेड पेपर मध्ये होणार आहे. So here there is chances that at the outlet of evaporator that refrigerant may further goes on heating. So ह्या ठिकाणी 1 to 2 प्रोसेस काय दाखवणार आहे, 1 to 2 प्रोसेस हा पॉईंट नंबर 1 असेल तुमचा, हा पॉईंट नंबर 2 असेल. हा 1 to 2 प्रोसेस काय दाखवते, ह्या ठिकाणी हीट ऍब्सॉर्प्शन फ्रॉम द सराउंडिंग दाखवते किंवा हीट ऍब्सॉर्प्शन फ्रॉम द ऍटमॉस्फिअर दाखवते. आता ज्यावेळेस रेफ्रिजरंट आपलं ह्या ठिकाणी येईल, आता हा रेफ्रिजरंट कशामध्ये जाणार आहे, त्या कॉम्प्रेसर मध्ये जाणार आहे. पण कॉम्प्रेसर मध्ये जात असताना ह्या ठिकाणी काय असणार आहे, इनलेट वॉल असणार आहे. कॉम्प्रेसर मध्ये जात असताना या ठिकाणी काय असणार आहे, इनलेट वॉल असणार आहे. त्यामुळं ह्या ठिकाणी हा जो रेफ्रिजरंट आहे तो आतमध्ये कधी जाणार आहे, कॉम्प्रेसरच्या आतमध्ये कधी जाणार आहे, ज्यावेळेस ह्या ठिकाणी ओपनिंग ऑफ इनलेट वॉल होईल, ओपनिंग ऑफ इनलेट वॉल होईल, त्याच वेळेस तो रेफ्रिजरंट काय होणार आहे, आतमध्ये जाणार आहे. पण ओपनिंग ऑफ इनलेट वॉल होत असताना त्या ठिकाणी काय होत असतं, प्रेशर ड्रॉप होत असतो. ओपनिंग ऑफ इनलेट वॉल होत असताना त्या ठिकाणी काय होत असतं, प्रेशर ड्रॉप होत असतं. म्हणजे अजून एक प्रेशर येणार आहे किंवा अजून एक प्रेशर लाईन येणार आहे आणि त्या प्रेशर लाईनला काय म्हणणार आहे मी, सक्शन प्रेशर लाईन म्हणणार आहे. आणि सक्शन प्रेशरची व्हॅल्यू काय असणार आहे, आपल्या सक्शन प्रेशरची व्हॅल्यू इव्हापोरेटिंग प्रेशर पेक्षा कमी असणार आहे. सो वन मोर प्रेशर लाईन विल बी देअर. सो सपोज दिस एज अ suction pressure line. Suppose this as a suction pressure line. या ठिकाणी काय होणार आहे, बिकॉज ऑफ ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ इनलेट वॉल at the during the suction of compression or during the suction of compressor there will be the pressure drop from evaporating pressure to the suction pressure. आणि तो प्रेशर ड्रॉप जो आहे तो कसा इंडिकेट होणार आहे, ह्या ठिकाणी असा इंडिकेट होणार आहे. सो दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ 2 to 3 प्रोसेस. दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ 2 to 3 प्रोसेस. आता आपला जो काय रेफ्रिजरंट आहे, आपला रेफ्रिजरंट कशामध्ये आलेला आहे, ह्या सिलेंडर मध्ये आलेला आहे किंवा कॉम्प्रेसर मध्ये आलेला आहे. आता ह्या वेळेस काय होणार आहे, हा पिस्टन जो आहे तो काय होणार आहे, टॉप डेड सेंटर पासून बॉटम डेड सेंटरला येणार आहे. म्हणजे तो पिस्टन काय होणार आहे, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला येणार आहे. ज्यावेळेस पिस्टन डाऊनवर्ड डायरेक्शनला येणार आहे त्यावेळेस हा जो काय रेफ्रिजरंट गॅस असणार आहे तो कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे, ह्या वॉल ऑफ सिलेंडरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे. हा रेफ्रिजरंटचा जो गॅस आहे तो कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे, वॉल ऑफ सिलेंडरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे. आता तुमच्या समजण्यासाठी किंवा तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी कन्सिडर करा, या ठिकाणी इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसरला टेम्परेचर किती आहे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसरला टेम्परेचर किती आहे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ज्यावेळेस कॉम्प्रेशन होणार आहे, कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर त्या गॅसचं टेम्परेचर कितीपर्यंत वाढणार आहे, समजा त्या गॅसचं टेम्परेचर वाढलं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत. किती डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत झालं, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत झालं. आता ज्यावेळेस कॉम्प्रेशन होते, कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर जे काय 80 डिग्री सेंटीग्रेडचा जो काही गॅस आहे किंवा रेफ्रिजरंट आहे तो कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे, ह्या सिलेंडर वॉलच्याच कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे. त्यामुळे ह्या ठिकाणी जे काय सिलेंडर वॉल असणार आहे, हा जो काय सिलेंडर वॉल असणार आहे कॉम्प्रेसरचा, त्याचं जे काय टेम्परेचर असणार आहे ते इन बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड आणि 80 डिग्री सेंटीग्रेड असणार आहे. आणि समजा ते टेम्परेचर किती, सपोज 60 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. किती आहे ते, 60 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. आता ज्यावेळेस हा 30 डिग्री सेंटीग्रेडचा रेफ्रिजरंट ह्या कॉम्प्रेसर मध्ये आलेला आहे आणि तो ज्यावेळेस ह्या कॉम्प्रेसरच्या वॉलशी कनेक्ट मध्ये येतोय किंवा कॉम्प्रेसरच्या वॉलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय, ज्याचं की टेम्परेचर किती 60 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. त्यामुळं या ठिकाणी ड्युरिंग सक्शन स्ट्रोक, या ठिकाणी सक्शन होत असताना ज्यावेळेस हा 30 डिग्री सेंटीग्रेडचा रेफ्रिजरंट गॅस हा 60 डिग्री सेंटीग्रेडच्या वॉलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय, त्यावेळेस
ऍट दी सेम प्रेशर, म्हणजे सक्शन प्रेशरलाच काय होणार आहे, त्या रेफ्रिजरंटचं टेम्परेचर वाढणार आहे. समजते? म्हणजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड रेफ्रिजरंटचं कन्वर्जन कशामध्ये होईल, सपोज 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये होईल. म्हणजे ती पण प्रोसेस आपल्याला काय केली पाहिजे, दाखवता आली पाहिजे. म्हणजे ऍट अ कॉन्स्टंट सक्शन प्रेशर, ऍट अ कॉन्स्टंट सक्शन प्रेशर हिअर द टेम्परेचर ऑफ दॅट गॅस, या ठिकाणी टीयर डायग्राम आहे म्हणून 3 पॉईंटचं टेम्परेचर कमी, 4 पॉईंटचं टेम्परेचर काय असणार आहे, जास्त असणार. टेम्परेचर ऑफ दॅट गॅस विल गोज ऑन इन्क्रीजिंग बिकॉज ऑफ when that gas is coming in contact with the surface or outer surface of that cylinder. आता हा सक्शन स्ट्रोक झाला. सक्शन स्ट्रोक झाल्यानंतर परत कोणता स्ट्रोक असणार आहे, कॉम्प्रेशनचा स्ट्रोक असणार आहे. म्हणजे ती प्रोसेस कोणती झाली, कॉम्प्रेशनची प्रोसेस झाली. पण कॉम्प्रेशनची प्रोसेस जी आहे ती आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन आहे का, ते दॅट कॉम्प्रेशन इज नायदर आयसेंट्रॉपिक नॉर पॉलिट्रॉपिक. म्हणजे ती कॉम्प्रेशन प्रोसेस कोणती असणार आहे, ऍक्च्युअल कॉम्प्रेशनची प्रोसेस असणार आहे. सो हिअर यू कॅन इंडिकेट दॅट कॉम्प्रेशन प्रोसेस ॲज अ ऍक्च्युअल कॉम्प्रेशन प्रोसेस. ती ऍक्च्युअल कॉम्प्रेशन प्रोसेस कशी दाखवतो आपण, ह्या टाईपमध्ये. पण ह्या ठिकाणी आता कॉम्प्रेस झाल्यानंतर कॉम्प्रेशनचं त्या गॅसचं प्रेशर किती असणार आहे, कॉम्प्रेस झाल्यानंतर आपण काय कन्सिडर करत होतो, त्या गॅसचं प्रेशर किती आहे, कंडेन्सर प्रेशर एवढं आहे असं कन्सिडर करत होतो. पण कंडेन्सर प्रेशर कुठं भेटते आपल्याला, ऍट दी आउटलेट ऑफ कॉम्प्रेसरला भेटते. पण ह्या ठिकाणी काय होतंय, बी पॉईंट पाशी या ठिकाणी काय होणार आहे, अगेन देअर विल बी द ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ द डिस्चार्ज वॉल और डिलिव्हरी वॉल. आणि ज्यावेळेस ओपनिंग आणि क्लोजिंग असणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे, त्या ठिकाणी अजून काय होणार आहे, प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. म्हणजे ऍक्च्युअली कॉम्प्रेशन होत असताना त्या रेफ्रिजरंटचं प्रेशर कुठपासून कुठपर्यंत वाढणार आहे, सक्शन प्रेशर पासून डिस्चार्ज प्रेशर पर्यंत वाढणार आहे. सक्शन प्रेशर पासून डिलिव्हरी किंवा डिस्चार्ज प्रेशर पर्यंत वाढणार आहे. आणि ज्यावेळेस डिलिव्हरी प्रेशर अचीव्ह होईल त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होणार आहे, हा आउटलेट वॉल जो आहे तो ओपन अँड क्लोज होणार आहे. आणि हा आउटलेट वॉल ओपन अँड क्लोज झाल्यामुळे काय होणार आहे, परत त्याचं प्रेशर कमी होणार आहे. म्हणजे डिलिव्हरी प्रेशरचं कन्वर्जन परत कशामध्ये होणार आहे, कंडेन्सर प्रेशरमध्ये होणार आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय असणार आहे, अजून एक प्रेशर लाईन असणार आहे. देअर विल बी वन मोर प्रेशर लाईन and that value of pressure will be higher than the condenser pressure. Suppose ही जी आहे ती आपली डिलिव्हरी प्रेशर लाईन आहे. दिस इज अ डिलिव्हरी प्रेशर लाईन. म्हणजे या ठिकाणी कॉम्प्रेशनची जी प्रोसेस आहे, कॉम्प्रेशनची प्रोसेस कोणते, त्या ठिकाणी 3 to 4 काय झालं, त्या गॅसचं टेम्परेचर वाढलेलं आहे. कशामुळं, कारण की तो गॅस त्या सिलेंडरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यामुळे. आणि 4 to 5 जे असणार आहे, 4 to 5 काय इंडिकेट करणार आहे, ऍक्च्युअल कॉम्प्रेशन प्रोसेस इंडिकेट करणार आहे. आणि 4 to 5 मध्ये काय होणार आहे, प्रेशर वाढणार आहे. कुठून कुठपर्यंत वाढणार आहे, सक्शन प्रेशर पासून डिलिव्हरी प्रेशर पर्यंत वाढणार आहे. सक्शन प्रेशर पासून डिलिव्हरी प्रेशर पर्यंत वाढणार आहे. आता ज्यावेळेस डिलिव्हरी प्रेशर अचीव्ह होते, या ठिकाणी काय झालेलं आहे, डिलिव्हरी प्रेशर अचीव्ह झालेलं आहे. डिलिव्हरी प्रेशरचं टेम्परेचर किती असणार आहे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड असणार. डिलिव्हरी प्रेशरचं टेम्परेचर किती असणार आहे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड असणार आहे. आणि आता सध्या अजून तो गॅस किंवा तो रेफ्रिजरंट त्या कॉम्प्रेसरच्या बाहेर आलेला नाही. सध्या तो रेफ्रिजरंट कशाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, त्या सिलेंडरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये किंवा त्या कॉम्प्रेसरच्या सिलेंडरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, ज्याचं की टेम्परेचर किती 60 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. आणि कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर त्या गॅसचं टेम्परेचर किती 80 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. आणि प्रेशर सध्या किती डिलिव्हरी प्रेशर आहे. ज्यावेळेस डिलिव्हरी प्रेशर 80 डिग्री सेंटीग्रेडचं रेफ्रिजरंट या 60 डिग्री सेंटीग्रेडच्या 60 डिग्री सेंटीग्रेडच्या वॉलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असेल त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होणार आहे, स्मॉल अमाऊंट ऑफ हीट ट्रान्सफर होणार आहे. आणि हीट ट्रान्सफर झाल्यामुळे काय होणार आहे, हीट रिजेक्ट होणार आहे थोडीशी. म्हणजे ऍट अ डिलिव्हरी प्रेशर काय होणार आहे, त्या ठिकाणी स्मॉल अमाऊंट ऑफ हीट रिजेक्ट होणार आहे. कशामुळे हीट रिजेक्ट होणार आहे, कारण की कॉम्प्रेशन केलेल्या गॅसचं टेम्परेचर किती 80 डिग्री सेंटीग्रेड आणि तो गॅस ज्या सिलेंडरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे त्याचं टेम्परेचर किती 60 डिग्री सेंटीग्रेड. त्यामुळे काय होणार आहे, त्या ठिकाणी टेम्परेचर डिफरन्समुळे स्मॉल अमाऊंट ऑफ हीट रिजेक्ट होणार आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी काय होणार आहे, टेम्परेचरचा लॉस होणार आहे. हा आहे टेम्परेचरचा लॉस. समजा ही 4 to 5 प्रोसेस ऍक्च्युअल कॉम्प्रेशनची. त्यानंतर 5 to 6 प्रोसेस, 5 to 6 प्रोसेस कशी म्हणणार आहे आपण, कॉन्स्टंट डिलिव्हरी प्रेशरला काय होतंय, हीट रिजेक्शन होते. कशापासून कशाकडे, कॉम्प्रेस गॅस कशाला हीट रिजेक्ट करणार आहे, ज्या सिलेंडरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये तो कॉम्प्रेस गॅस आहे त्या सिलेंडरचं टेम्परेचर कमी असल्यामुळं
तो कॉम्प्रेस गॅस काय करणार आहे, हीट रिजेक्ट करणार आहे. समजतंय? कितपर्यंत समजलं का? yes or no? हॅलो, इथपर्यंत समजलं का? फक्त एकाच मुलाला समजलंय, बाकी जे नसेल समजलं तर विचारा. काय अडचण आहे का? अडचण काय आहे का? इथपर्यंत काय अडचण आहे का किंवा काय क्वेरी आहे का? ओके. आता काय होणार आहे, आपला जो गॅस आहे किंवा जो काय रेफ्रिजरंट आहे त्याचं प्रेशर किती आहे सध्या, डिलिव्हरी प्रेशर आहे, आणि टेम्परेचर किती आहे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, म्हणजे तो पॉईंट नंबर किती झाला, 6 झाला. आता काय होणार आहे, ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ डिलिव्हरी वॉल होणार आहे. म्हणजे हा डिलिव्हरी वॉल ओपन होणार आहे, त्यातला जो काय रेफ्रिजरंट आहे तो बाहेर जाणार आहे, परत तो क्लोज होणार आहे. म्हणजे ओपनिंग आणि क्लोजिंग होण्यासाठी त्या ठिकाणी काय होणार आहे, प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. आणि तो प्रेशर ड्रॉप कुठून कुठपर्यंत होणार आहे, डिलिव्हरी प्रेशर पासून कंडेन्सर प्रेशर पर्यंत हा प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. म्हणजे 6 to 7 लाईन जी दाखवतोय, ते 6 to 7 लाईन कशाची असणार आहे, ड्रॉप ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ डिलिव्हरी वॉल असणार आहे. आणि ज्यावेळेस डिलिव्हरी वॉल ओपन होणार आहे त्यावेळेस बाहेर जे काय रेफ्रिजरंट येणार आहे, त्याचं प्रेशर काय असणार आहे, कंडेन्सर प्रेशर असणार आहे. समजलं? म्हणजे जी तुम्ही फक्त 1 to 2 लाईन दाखवत होता थेरॉटिकल प्रोसेसमध्ये, जी फक्त 1 to 2 लाईन दाखवत होता ऍज अ कॉम्प्रेशन प्रोसेस, ती ऍक्च्युअल मध्ये कोणती प्रोसेस आहे, ऍक्च्युअली 1 2 3 4 5 6 7. ती प्रोसेस कोणती, 1 2 3 4 5 6 7. 2 मिनिटं, हा एक्स पॉइंट आहे. हे जे आहे ती कशातली प्रोसेस आहे, X21 प्रोसेस जी आहे ती कशातली आहे, इव्हापरेटर मधली आहे. आणि 1 2 3 4 5 6 7 ही जी प्रोसेस आहे ती कॉम्प्रेशनची प्रोसेस आहे. अजून एकदा सांगतोय, विदिन शॉर्ट समराइज करतोय. 1 to 2 प्रोसेस, 1 to 2 प्रोसेसचा अर्थ काय, ज्यावेळेस तो रेफ्रिजरंट आउटलेट ऑफ इव्हापरेटर पासून इनलेट टू दी कॉम्प्रेसर एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल, त्यावेळेस त्या रेफ्रिजरंटनं ऍब्झॉर्ब केलेली हीट, आणि ते हीट ऍब्झॉर्ब केल्यामुळे काय होतंय, तो रेफ्रिजरंट जो आहे तो काय होतोय, इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसरला काय येतोय, सुपरहिटेड स्टेज मध्ये येतोय. 2 to 3 काय इंडिकेट करतोय, ज्यावेळेस हा इनलेट वॉल, कॉम्प्रेसरचा इनलेट वॉल ओपन आणि क्लोज होईल त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होणार आहे, प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. आणि त्या प्रेशर ड्रॉप कुठून कुठपर्यंत होणार आहे, इव्हापरेटिंग प्रेशर पासून सक्शन प्रेशर पर्यंत होणार आहे. आता रेफ्रिजरंट कशामध्ये आलाय, आपल्या सिलेंडर मध्ये आलाय. ज्यावेळेस सक्शन स्ट्रोक होईल, सक्शन स्ट्रोक होत असताना काय होतोय, तो रेफ्रिजरंट कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय, सिलेंडर वॉलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय, ज्याचं की टेम्परेचर किती, इन बिटवीन इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर आणि आउटलेट ऑफ इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर आणि आउटलेट ऑफ कॉम्प्रेसरच्या मधलं टेम्परेचर जे असणार आहे ते कशाचं असणार आहे, वॉलचं टेम्परेचर असणार आहे. ज्यावेळेस तो रेफ्रिजरंट त्या वॉलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय त्यावेळेस ह्या ठिकाणी 3 to 4 मध्ये काय दाखवलेलं आहे, हीट ऍब्झॉर्प्शन बाय दॅट रेफ्रिजरंट फ्रॉम द वॉल असणार आहे. त्यानंतर 4 to 5 प्रोसेस कोणती आहे, तुमची ऍक्च्युअल कॉम्प्रेशनची प्रोसेस आहे, ज्या ठिकाणी काय होणार आहे, सक्शन प्रेशरचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, डिलिव्हरी प्रेशर मध्ये होणार आहे. सक्शन प्रेशरचं कन्वर्जन कशामध्ये झालेलं आहे, डिलिव्हरी प्रेशर किंवा डिस्चार्ज प्रेशर मध्ये झालेलं आहे. त्यानंतर ज्यावेळेस डिस्चार्ज प्रेशर अचीव्ह होतोय त्यावेळेस त्या रेफ्रिजरंटचं टेम्परेचर काय असणार आहे, हायेस्ट टेम्परेचर असणार आहे, म्हणजे सपोज 80 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि तो कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलाय, तो आपल्या वॉलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. वॉलचं टेम्परेचर किती, नियर अबाउट 60 डिग्री, म्हणजे त्या ठिकाणी काय होणार आहे, हीट रिजेक्शन होणार आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी 5 to 6 जे काही इंडिकेट केलेलं आहे, 5 to 6 काय दाखवतं ह्या ठिकाणी, हीट रिजेक्टेड, 5 to 6 काय दाखवते, हीट रिजेक्टेड इनसाइड दी, 1 मिनिट, ओके, 5 to 6 काय दाखवते, हीट रिजेक्टेड इनसाइड द कॉम्प्रेसर फ्रॉम दॅट कॉम्प्रेस्ड पेपर टू द वॉल ऑफ कॉम्प्रेसर. त्यानंतर परत काय होणार आहे, हा डिलिव्हरी वॉल जो आहे तो काय होणार आहे, ओपन आणि क्लोज होणार आहे. आणि डिलिव्हरी वॉल ओपन अँड क्लोज झाल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होणार आहे, प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. कुठून पर्यंत, 6 to 7, म्हणजे डिलिव्हरी प्रेशरचं कन्वर्जन कशामध्ये झालेलं आहे, कंडेन्सर प्रेशर मध्ये झालेलं आहे.
इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना? आता हा पॉईंट नंबर 7 जो आहे तो पॉईंट नंबर 7 काय इंडिकेट करेल? आता ह्या ठिकाणी पॉईंट नंबर 7 काय इंडिकेट करेल? इनलेट टू दी कंडेन्सर. या ठिकाणी काय इंडिकेट करतोय? पॉईंट नंबर 7 जो आहे तो इनलेट टू दी कंडेन्सर इंडिकेट करणार आहे. आता 7 to 8 प्रोसेस कशामध्ये ऑकर होणार आहे? त्या कंडेन्सर मध्ये होणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी काय होत असतं? हीट रिजेक्शन होत असते आणि ती कशी होते म्हणतोय आपण? कॉन्स्टंट प्रेशरला होते म्हणतोय. पण ह्या ठिकाणी काय बघताय तुम्ही? फ्लो ऑफ रेफ्रिजरंट जो आहे तो पाईप मधून पास होतोय आणि त्या फ्लोचा जो पाथ आहे तो कंटिन्युअसली चेंज होतोय. आणि ह्या ठिकाणी हीट रिजेक्ट झाल्यामुळं ह्या ठिकाणी वेपरचं कन्व्हर्जन लिक्विड मध्ये होतंय. त्यामुळे ह्या ठिकाणी काय होणार आहे? स्मॉल अमाऊंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. म्हणजे ही प्रोसेस जी आहे ती ऍक्च्युअली कॉन्स्टंट कंडेन्सर प्रेशरला न होता कशी असणार आहे? स्मॉल अमाऊंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. स्मॉल अमाऊंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. ही असणार आहे तुमची कंडेन्सेशनची प्रोसेस. या ठिकाणी काय होणार आहे? हीट रिजेक्ट होणार आहे. पण ऍक्च्युअल प्रोसेसमध्ये किंवा ऍक्च्युअल VCRS सिस्टीम मध्ये ती सिस्टीम कशा पद्धतीने डिझाईन केलेली असते? आउटलेट ऑफ कंडेन्सर we should not get as a saturated liquid. Instead of that we should get as a subcooled liquid. म्हणजे आपला आउटलेटचा जो पॉइंट असणार आहे तो सबकूल्ड रिजन मध्ये असणार आहे. म्हणजे समजा 7 to 7 डॅश 7 to 7 डॅश काय इंडिकेट करणार आहे? सुपर हिटेड वेपरचं सॅच्युरेटेड वेपर मध्ये कन्वर्जन झालं. 7 डॅश to 8 डॅश काय इंडिकेट करणार आहे? सॅच्युरेटेड वेपरचं कन्वर्जन सॅच्युरेटेड लिक्विड झालं. आणि 8 डॅश to 8 हे काय इंडिकेट करणार आहे? त्या ठिकाणी सबकुलिंग झालं. म्हणजे ऍक्च्युअली आउटलेट ऑफ कंडेन्सर जे असणार आहे तो आपला पॉईंट कोणता असणार आहे? पॉईंट नंबर 8 असणार आहे. आणि ती त्या ठिकाणी आपल्याला काय भेटणार आहे? सबकूल्ड लिक्विड भेटणार आहे. नंतर 8 to 9 प्रोसेस जे असणार आहे 8 to 9 प्रोसेस कशामध्ये होणार आहे? एक्सपान्शन डिव्हाइस मध्ये होणार आहे. आणि एक्सपान्शन डिव्हाइस मध्ये झाल्यानंतर त्या प्रोसेसचा आउटलेटला जो येणार आहे तो पॉईंट नंबर आपला X असणार आहे. दॅट मीन्स हिअर दॅट प्रोसेस विल बी आयसेंथाल्पिक एक्सपान्शन प्रोसेस. म्हणजे हा X पॉईंट म्हणजे आपला कोणता पॉईंट झाला? पॉईंट नंबर 9 झाला. आय विल चेंज द कलर. So this will be called as a point number 9. So this will be called as a actual or TS diagram for actual vapor compression refrigeration system. This is nothing but the TS diagram for actual vapor compression refrigeration system. Have you understood? Have you understood? Yes or no? Okay. So now I will rub this diagram and I will show the actual diagram. So the actual vapor compression refrigeration system, the diagram of TS diagram of actual vapor compression refrigeration system will be likewise. या ठिकाणी काय इंडिकेट करते? अजून एकदा सांगतो 2 मिनिटांमध्ये. आता तुम्ही सांगायचं मला या ठिकाणी 2 to 3 काय इंडिकेट करतोय? 2 to 3 काय इंडिकेट करतोय? आउटलेट ऑफ इव्हापरेटर टू इनलेट टू दी कॉम्प्रेसर. हा जो काय फ्लो होणार आहे त्या केसमध्ये जी काय हीट ऍब्झॉर्ब झालेली आहे ती हीट ऍब्झॉर्ब झाल्यामुळे काय झालेलं आहे? सॅच्युरेटेडचं कन्वर्जन सुपर हिटेड मध्ये झालेलं आहे. त्यानंतर 3 to 4 या ठिकाणचा 3 to 4 काय इंडिकेट करणार आहे? ज्यावेळेस हा वॉल इनलेट वॉल ओपन होईल त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होणार आहे? प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. कुठून कुठपर्यंत? इव्हापरेटिंग प्रेशर टू सक्शन प्रेशर. त्यानंतर 4 to 5 काय इंडिकेट करणार आहे? ज्यावेळेस सक्शन स्ट्रोक चालू होतोय तुमचा, ज्यावेळेस सक्शन स्ट्रोक चालू राहतोय त्यावेळेस जो काय गॅस आहे तो त्या सिलेंडरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय, ज्याचे की टेम्परेचर गॅसच्या टेम्परेचर पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी काय होणार आहे? गॅसचं हिटिंग होणार आहे. त्यानंतर 5 to 6 काय इंडिकेट करणार आहे? ऍक्च्युअल कॉम्प्रेशन प्रोसेस. ऍक्च्युअल कॉम्प्रेशन प्रोसेस ज्या ठिकाणी काय होते? प्रेशर इन्क्रीज होते. कुठून कुठपर्यंत? सक्शन प्रेशर टू डिस्चार्ज प्रेशर. सक्शन प्रेशर टू डिस्चार्ज प्रेशर. त्यानंतर 6 to 7 काय इंडिकेट करते? 6 to 7 काय इंडिकेट करते? ज्यावेळेस डिस्चार्ज प्रेशर अचीव झालेला आहे त्यावेळेस डिस्चार्ज प्रेशर अचीव झाल्यानंतर तो डिस्चार्ज प्रेशरचा गॅस परत कशाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये? त्या सिलेंडर वॉलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये. त्यामुळे त्या ठिकाणी काय होणार आहे? सिलेंडर वॉलचं टेम्परेचर कमी आहे आणि त्या गॅसचं टेम्परेचर जास्त आहे. त्यामुळे ह्या ठिकाणी काय होणार आहे? हीट रिजेक्ट होणार आहे. आणि ती कशाने दाखवतो आपण? 6 to 7.
त्यानंतर परत काय होणार आहे, हा बी वॉल जो आहे, डिस्चार्ज वॉल जो आहे तो काय होणार आहे, ओपन अँड क्लोज होणार आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी काय होणार आहे, डिस्चार्ज प्रेशरचं कन्वर्जन कंडेन्सर प्रेशर मध्ये होणार आहे. आणि परत 8 to 9 आणि 9 to 10 आणि 10 to 11, ऍक्च्युअली हे 11 पॉईंट या ठिकाणी पाहिजे. 10 to 11 ही प्रोसेस जी आहे ती कशातली असणार आहे, कंडेन्सर मधली. आणि ह्या ठिकाणी स्लाइट प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. एक्झॅक्टली त्या इव्हापोरेटिंग प्रेशर किंवा कंडेन्सर प्रेशर वरती ती लाईन ड्रॉ करू नका. त्या ठिकाणी काय करायचं, स्लाइटली खालच्या डायरेक्शनला घ्यायची. आणि त्यानंतर परत 11 to 1 प्रोसेस जी असणार आहे ती ह्या टाइप मध्ये असणार आहे. आणि 1 to 2 या ठिकाणी स्लाइटली प्रेशर ड्रॉप दाखवा. समजलं? त्याला काय म्हणतो आपण, ऍक्च्युअल वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टीम. दिस इज कॉल्ड एज अ ऍक्च्युअल वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टीम. आता मला जर हे जी पीएच डायग्राम ड्रॉ करायची असेल, तुम्हाला पीएच डायग्राम ड्रॉ करता येईल का? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू ड्रॉ द पीएच डायग्राम फॉर द सेम सिस्टीम? कशी येणार आहे? सो दिस विल बी द पीएच डायग्राम. दिस विल बी द पीएच डायग्राम. ह्या पीएच डायग्राम मध्ये हा जो तुमचा आहे, समजा या ठिकाणी 1 पॉईंट काय कन्सिडर केलेला आहे मी, हा 1 पॉईंट, ह्या ठिकाणचा 1 पॉईंट काय इंडिकेट करतोय, इनलेट टू दी इव्हापोरेटर इंडिकेट होतोय. हा 1 पॉईंट इनलेट टू दी इव्हापोरेटर असणार आहे. 1 to 2 प्रोसेस, इव्हापोरेटर मध्ये जी काय प्रोसेस होणार आहे ती कोणती असणार आहे, कॉन्स्टंट प्रेशर हीट ऍडिशनची असते. पण ह्या ठिकाणी काय होणार आहे, स्लाइटली प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. म्हणजे तुमचा हा जो पॉईंट असणार आहे तो इव्हापोरेटिंग प्रेशर पेक्षा थोडासा खालच्या डायरेक्शनला असला पाहिजे. झाली तुमची 2 to 3. म्हणजे 2 पॉईंट कुठं आला तुमचा, या ठिकाणी आउटलेट ऑफ इव्हापोरेटरला आला. आता ज्यावेळेस तो रेफ्रिजरंट 2 to 3 पास होतोय, 3 पॉईंट कोणता आहे, इनलेट टू दी कॉम्प्रेसर, त्यावेळेस काय होणार आहे, त्याचं अजून काय होणार आहे, त्या ठिकाणी हीट ऍब्झॉर्ब केल्यामुळं त्या ठिकाणी काय होणार आहे, त्याचं सॅच्युरेटेडचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, सुपर हिटेड मध्ये होणार आहे. परत 3 to 4 कशामुळे होणार आहे, बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ दिस वॉल ए. त्या केसमध्ये काय होते, प्रेशर ड्रॉप होते. कुठून कुठपर्यंत प्रेशर ड्रॉप होते, म्हणजे हा झाला तुमचा पॉईंट नंबर 3, हा झाला तुमचा पॉईंट नंबर 4. प्रेशर कुठून कुठपर्यंत ड्रॉप होणार आहे, त्या ठिकाणी इव्हापोरेटिंग प्रेशर पासून सक्शन प्रेशर पर्यंत प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. त्यानंतर परत काय होणार आहे, सेम सक्शन प्रेशरला ते रेफ्रिजरंट सिलेंडरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यामुळे काय होणार आहे, हीट ऍब्झॉर्प्शन होणार आहे. म्हणजे काय होणार आहे, एन्थाल्पी वाढणार आहे. म्हणजे ती प्रोसेस कोणती झाली तुमची 4 to 5. त्यानंतर 5 to 6 कोणती असणार आहे, ऍक्च्युअल कॉम्प्रेशनची प्रोसेस असणार आहे. पण प्रेशर कुठपर्यंत वाढणार आहे, सक्शन प्रेशर पासून डिलिव्हरी प्रेशर पर्यंत प्रेशर वाढणार आहे. सक्शन प्रेशर पासून डिलिव्हरी प्रेशर पर्यंत प्रेशर वाढवलं, हे झालं तुमचं 5 to 6 प्रोसेस. त्यानंतर डिलिव्हरी प्रेशर अचीव झाल्यानंतर अजून हा बी वॉल क्लोज आहे. म्हणजे त्या केसमध्ये काय झालं, तो हाय प्रेशरचा रेफ्रिजरंट कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये, त्या सिलेंडर वॉलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये, त्या ठिकाणी काय होणार आहे, हीट रिजेक्ट होणार आहे. हीट रिजेक्ट झाल्यामुळे काय होणार आहे, एन्थाल्पी पण कमी होणार आहे. म्हणजे ती झाली तुमची 6 to 7 प्रोसेस. त्यानंतर काय होणार आहे, हा डिलिव्हरी वॉल ओपन होणार आहे किंवा डिस्चार्ज वॉल ओपन होणार आहे. त्यामुळे काय होणार आहे, ह्या ठिकाणी प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. प्रेशर कुठपासून कुठपर्यंत ड्रॉप होणार आहे, डिलिव्हरी प्रेशर पासून हे जे असणार आहे ते तुमचं कंडेन्सर प्रेशर असणार आहे. कंडेन्सर प्रेशर पर्यंत प्रेशर ड्रॉप होणार आहे. म्हणजे ही 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही कशातली प्रोसेस असणार आहे, ही जी प्रोसेस आहे ती कशातली असणार आहे, तुमच्या कंडेन्सर मधली असणार आहे, सॉरी कॉम्प्रेसर मधली असणार आहे. 7 पॉईंट काय इंडिकेट करतोय, सॉरी हा 8 पॉईंट येणार आहे. या ठिकाणी 8 पॉईंट काय इंडिकेट करेल, इनलेट टू दी कंडेन्सर इंडिकेट करेल. आता कंडेन्सर मध्ये काय होणार आहे, हीट रिजेक्शन होणार आहे. पण हीट रिजेक्शन होत असताना काय होत असतं, प्रेशर कमी होत असतं. या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही प्रेशर, ही ऍक्च्युअली तुमची ही जी आहे ती तुमची ऍक्च्युअल कंडेन्सर प्रेशर लाईन आहे. पण तुमचा पॉईंट जो येतोय तो स्लाइटली डाऊनवर्ड डायरेक्शन येतोय. म्हणजे त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, स्लाइट प्रेशर ड्रॉप झालेला आहे. म्हणजे 8 to 9 ही प्रोसेस ज्या ठिकाणी तुमचं काय होते, सुपर हिटेड वेपरचं सॅच्युरेटेड वेपर मध्ये, 9 to 10 सॅच्युरेटेड वेपरचं सॅच्युरेटेड लिक्विड मध्ये, आणि 10 to 11 ऍक्च्युअल पॉईंट जो येणार आहे तुमच्या कंडेन्सरच्या आउटलेटला, तो कोणता पॉईंट असणार आहे, 11 पॉईंट असणार आहे हा. त्यानंतर 11 to 1 प्रोसेस जी आहे ती कशामध्ये होणार आहे, एक्सपान्शन वॉल मध्ये होणार आहे. सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ पीएच डायग्राम. दिस इज नथिंग बट पीएच डायग्राम अँड दिस इज नथिंग बट टीएस डायग्राम. पण ज्यावेळेस युनिव्हर्सिटीला क्वेश्चन विचारला जाईल, एक्सप्लेन
explain the actual vapor compression refrigeration system with the help of neat sketch. तर त्या केसमध्ये फक्त काय करायचे, with the help of TS diagram you can, with the help of only TS diagram you can explain the actual vapor compression refrigeration system. आणि जर दोन्ही डायग्राम समजले असतील, पीएच डायग्राम आणि टीएस डायग्राम, तर त्यानुसार तुम्ही काय करायचं, डायग्राम ड्रॉ करायचे आणि त्या फक्त प्रोसेसेस तुम्हाला काय करायचे, एक्सप्लेन करायचे. त्यासाठी तुम्ही नोट्स रेफर करा. मी ज्या नोट्स दिलेल्या आहेत त्या नोट्स मध्ये सगळं दिलेलं आहे, एक्सप्लेनेशन कसं द्यायचं ते. Have you understood the concept of actual vapor compression refrigeration system? समजलं का सगळ्यांना? ऍक्च्युअल व्हेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टीम समजली का? अजून एक गोष्ट माझ्या असं ऑब्झर्वेशन मध्ये येतंय की स्टुडंट सुरुवातीला कमी स्टुडंट असतात आणि जसं टाइम होत जातोय तसं नंबर ऑफ स्ट्रेंथ वाढते. या ठिकाणी माझं रेकॉर्डिंग चालू असल्यामुळं कोण जॉईन होतंय, कोण जॉईन होत नाही, किंवा कोण मधूनच लेफ्ट होतंय ते सगळं मला समजतंय. त्यामुळं ज्यावेळेस तुम्हाला जॉईन व्हायचंय त्यावेळेस स्टार्ट ऑफ द लेक्चरला जॉईन व्हायचं. परत जर जॉईन झाला तर मी इथून पुढे आता नावं घेऊन सांगणार आहे कोण जॉईन होतंय कोण नाही. आणि आफ्टर ऑल हे जे आहे ते तुम्ही सब्जेक्ट बघतायत, रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनिंग सब्जेक्ट बघतायत. जोपर्यंत तुम्हाला पाठीमागच्या लेक्चरचं समजत नाही तोपर्यंत पुढच्या लेक्चरचं काहीही समजणार नाही. त्यामुळे फक्त अटेंडन्स साठी येत असाल तर ऍट दी एंड तुम्हाला काहीही समजणार नाही. आणि ज्यावेळेस तुम्ही वाचायला लागताय त्यावेळेस वाचून पण समजणार नाही, कारण की जोपर्यंत तुमच्या कानावरून जात नाही किंवा तो कन्सेप्ट थोडा तरी समजत नाही तोपर्यंत तुम्हाला वाचून सुद्धा परत समजणार नाही. सो आय रिक्वेस्ट यू ऑल to attend the lecture sincerely, all the lectures sincerely from the start of lecture itself. Don't join in between. Okay, so now you can write your roll number in the chat box for attendance purpose. Now only one point is remaining, that is nothing but different types of Bell-Coleman cycle or air refrigeration system used for aircraft refrigeration. So now within two lecture our chapter number 1 will get completed. So if you have written your roll number you can exit the lecture. Thank you. हॅलो बोला शुभम बोला. हॅलो हॅलो हा बोला, येतोय आवाज. हॅलो हा येतोय आवाज, बोला. हा सर, मेसेज टाइप करतोय मी पण सेंड होत नाही. काय मेसेज टाइप करतोय पण सेंड होत नाहीये सर. कशामुळे? हॅलो हा बोला की, कशामुळे होत नाही? हा सर, मी मेसेज टाइप करतो रोल नंबर सांगा सेंड होत किती? नाहीये. रोल नंबर किती आहे? हॅलो, रोल नंबर किती आहे तुमचा? काकडे झाला. काय कळत नाही सर. आला की तुमचा रोल नंबर 30 आहे ना, B30. हॅलो, फेल टू सेंड, टॅप टू रिसेट और डिलीट म्हणते माझा सर. आवाज येतोय? माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? सेंड केला. हॅलो, माझा आवाज येतोय? शुभम, B30 आहे. हॅलो, आवाज येतोय का माझा? 30 B30. हो बरोबर आहे. माझा आवाज येतोय का? 30 सर, 30.
माझा आवाज येतोय Hello? का तुम्हाला? आवाज येतोय माझा? हॅलो